प्रबंध लिखी बोले फाँ फाँ कर दिल भागवतनु की भागवतेनु की भागवतर लक्ष्य उद्देश्यनु की भागवतर तात्विक दर्शननु की भागवतनु की विषय बस्तुटोर ओपरत चर्चा करि आछे এই তত্ত্বটো উলিয়াব সকলোৱে নোৱাৰিব কি ক'ব বিচাৰিছে বাপ কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ মহিমা আৰু অৱতাৰৰ কথা আপুনি এই জীৱনটো একেবাৰে শেষ হৈ গ'লেও অৱতাৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰে যদা যদৈস্য ধৰ্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিস্য পাপো মনঃ তদা তু ভগবানিস্য আত্মনম সৃজন্তে হরি परम दुर्बोध्य आत्मतत्व तार ज्ञान अर्थे हरिजत लीला अवतार धरा अहंख्यात केटा अवतार बुली कले एटु प्रश्नও নহব और आपनार जीवन तो पार हो गलो तार उत्तरो विचारि नापाय गोटे जीवन शेष हो जाब अहंख्यात बुली কৈছে अवतार तो ढेर আছে तार भितरत मूल अवतार হৈছে 10টা बुझी पाइसे ने केटा अवतार लले बुली कले जदि प्रश्न आइ जाय तेतिया हले अहंख्यात अवतारर कथा और महिमार कथा कृष्णर कय कोनो हेको करिब नोवारे अनंत स्वरूपे हजारटा मुखत हजार हजार बार जदि कृष्णे निजेई कय थाके भगवंतर महिमा तेও निजेई कब नोवारे महिमार कथा ये दुर्मिल बदती राजा खुना निमिराय ईश्वर कृष्णर जन्म कर्मया से जत शत कोटि जन्मे कोने कहि पावे अंत हर्ष बदने जदि कहंत अनंत हजारटा मुख जदि हजार हजार बार निजेई कृष्ण कथा कय ए जे अनंत हो जात जे भगवंत हुई आछे तेও निजेई হয় एटु अनंत हो जाटु कार হয় बोले तेও निजेई सृष्टि करि लोৱা হয় तेও निजेई हुई आछे ता हजारटा मुख आछे हजार बार तेও निजर महिमा गाई থাকিলো तेও निजेও हेक करिब नोवारे महिमा आपुनि মই এখন মুখেৰে কিমান কম আৰু কৃষ্ণ ঔ হৰি ব্ৰহ্মাই চাৰিখন মুখেৰে কৈ হেক কৰিব নোৱাৰে आपुनि मैं पारिम नेকি बाप पारिम बाप गतिके केटा अवतार लैसे बुली कले माने एटु भूल हबो किन्तु भगवंतर मुख्य अवतार হৈছে 10টা दे बाप कृष्ण आपनार सुस्वास्थ्य और दीर्घायु कामना करा হৈছে गतिके याते কৈছে जप तप तीर्थ स्नान नलागय धारणा ध्यान केवले भक्ति गति हादे एतिया भक्तिनो की बस्तु लिक्विड बस्तु ना गोटा बस्तु ने जुलिया बस्तु এই কথাটো উলিয়াব লাগিব एतिया भक्ति बुली की बस्तु बुझे आपुनी की बुझे बाप बापजनक एटा माइक्रोफोन दी दियकसुन प्रभु নহয় নহয় भक्ति माने की এই কথাটো আপুনি অকমান কক পারে যদি অকমান ককসুন কি বুলি ভাবে মানে ভক্তিটো হ্যাঁ ज्ञान केनेके भक्ति हबो बाप भक्ति ज्ञान केनेके हल ज्ञान और भक्ति बेलेग भगवान कृष्ण उद्धवक কৈছে उद्धवे प्रश्नই কৰিছে ज्ञान कर्मे भक्ति कहिलु करि भेद भक्ति उत्तम पद कहिलु ताक भेद करी बुली কৈছে ने ज्ञान कर्म भक्ति तीनटा रास्ता আছে ने ज्ञान तो भक्ति हब नोवारे बाप ज्ञान भक्ति केनेके हल चकुरे थाकोते जे बा म चकुरे थाकोते जे आखते नपाও नि नपाও तने ज्ञान हेतु भूल होय আছে बाप ज्ञान यदि भक्ति होय गलेतेन भक्ति এনেকা বস্তু হয় प्रभु जे भक्ति करते आपुनी उपजय ज्ञान जुगचिंती मरे मिसा काज जी ज्ञान और कर्म और भक्तिर कथा कैसे उद्धवे प्रश्न करिसे केहू बोले ज्ञाने गति केहू बोले कर्म तुमार सन्मत इटु भक्तिर पंथ ए तीनटा रास्ता वेदत उल्लेख আছে जे प्रभु कोनोबाई देखुन कय ज्ञाने है गति जिटु अपनी कय আছে ज्ञान নহলে भक्ति নহয় হয়নে उद्धवर प्रश्न और अपनार प्रश्न लगत मिल আছে
হয়নে প্ৰভু? এই কথাবিলাক আলোচনা, এই তৰ্ক নহয় দেই। আৰু জানিব লাগিব, সংশয়বিলাক ছেট কৰিব লাগিব। এনেই আৰু শুনি থাকিলে নহ'ব। আৰু প্ৰশ্ন এনেকুৱা কৰিব আকৌ দেই, অদৰকাৰী প্ৰশ্ন কৰি সন্ত মহন্তৰ সময় নষ্ট নকৰিব। নাই নাই, মই আপোনাক কোৱা নাই। সন্ত মহন্তৰ প্ৰশ্ন এনেকুৱা কৰিব লাগিব। কিছুমান মানুহে সন্ত মহন্তক পালে অদৰকাৰী প্ৰশ্ন সোধে, যে শ্ৰৱণ কুমাৰৰ মাতা পিতাৰ নাম কি আছিল? শ্ৰৱণ কুমাৰৰ মাতা পিতাক নামটো জানি আপুনি মই কি কৰিম? শ্ৰৱণ কুমাৰে মাতৃ পিতৃ কেনেকৈ ভক্তি কৰিছিলে সেই কথাটো সুধিব লাগিব, সেইটো জানিব লাগিব। আপোনাৰ মাক দেউতাৰ নাম জানি কিনি কি কৰিব? এজনে কৈছে বোলে ৰাৱণৰ বাপেকৰ নামটো কি আছিল? এজনে মোক সুধিছে বোলে আপুনি ৰামায়ণ ব্যাখ্যা কৰিলে, বোলে ৰাম অসুৰ আছিলে, ৰাক্ষস আছিলে না বোলে ৰাৱণ ৰাক্ষস আছিলে? তা মই ক'লো না ৰাম ৰাক্ষস হয় বোলে, না ৰাৱণ ৰাক্ষস হয়। এজন ৰাক্ষস আপুনি, এজন ৰাক্ষস মই বুলি কৈ দিলোঁ। অ' হৰি অ' ৰাম। এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি যায় বা আমালৈ। এটা জেগাততো তাতকৈ আচৰিত প্ৰশ্ন আহি গ'ল। কি প্ৰশ্ন জানেনে? এদিন ৰামায়ণ ব্যাখ্যা কৰি আছিলোঁ এজেগাত, প্ৰশ্ন এটা সাংঘাতিক আহি গ'ল। যিটো প্ৰশ্ন, এনেকুৱা প্ৰশ্নও আহিব বুলি ময়ো ভবা নাছিলোঁ। এদিন এজনে প্ৰশ্ন কৰিছে বোলে তাতিবা, এটা মানে চিঠি মানে কাগজেৰে মোক লিখি দিলে যে আপুনি ৰামায়ণ ব্যাখ্যা কৰি আছে, ভাগৱতৰো ব্যাখ্যা কৰে, আপুনি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব। প্ৰশ্নটো এইটোৱে, যেতিয়া বোলে হনুমানে বোলে ৰাৱণৰ লংকা জুই লগাই দিবলৈ গৈছিল, হনুমানৰ নেঙুৰটোত কোনজন ৰাক্ষসে বোলে জুচলাই খাটি মাৰি দিছিল, সেইজন ৰাক্ষসটোৰ নামটো আপুনি ক'ব লাগিব বুলি কৈছে। মইতো আচৰিত হৈ গ'লো, কি ৰকম মানুহ ৰে। প্ৰশ্নও মানে এনেকুৱা আহি যায়। হনুমান বোলে যেতিয়া লংকাত বোলে জুই লগাবলৈ গ'ল, ৰাৱণৰ লংকা, আৰু সেই লংকাত জুই লগাবৰ যাওঁতে বোলে এজন ৰাক্ষসে বোলে কাপোৰ কানিবিলাক বান্ধি দিলে নেঙুৰত, আৰু এজনে জুচলাই খাটি মাৰিলে। এতিয়া সেই জুচলাই খাটি মাৰাজনৰ ৰাক্ষসটোৰ নামটো আপুনি ক'ব লাগিব। মইতো আচৰিত হৈ গ'লো। উপস্থিত বুদ্ধিতটো উত্তৰটো দিব লাগিব, কাৰণ ৰামায়ণৰ ভাগৱতৰ আগত বহি আছোঁ। আমি ক'লোঁ বাপজন, উত্তৰটো কৈছোঁ আৰু আমি ক'লোঁ বাপজন বোলে আমিতো বাল্মীকি ৰামায়ণখন 40,000 শ্লোকত বাল্মীকি মুনিয়ে লিখিছে। বাল্মীকি মুনিয়ে কোনোদিনে সেই ৰাক্ষসটোৰ নামটো উল্লেখ কৰা নাই। তুলসীদাসে ৰামচৰিত্ৰ মানসখন লিখিছে, সেইটোও আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। সেই তাতো মই ৰাক্ষসটোৰ নামটো নাপালোঁ। আমাৰ গুৰুজনাই কৃতি ৰামায়ণখন লিখিছে, হয়নে বাৰু? উত্তৰখণ্ডৰ আমাৰ গুৰুজনায়ো তাত ৰাক্ষসটোৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই। বাপজন আমি এনেকুৱা ভাবিছোঁ, আমি কৈছোঁ, উত্তৰটো দিছোঁ, আমি এনেকুৱা ভাবিছোঁ যে হনুমান এজন পৰম ভকত আছিলে, হয়নে বাৰু? ভগৱন্তৰ পৰম ভকত আছিল। আৰু সেই পৰম ভকতৰ নেঙুৰত যিজন জুই দি দিছিলে সেইজন কিমান মহাপাপী হ'ব। গতিকে বাল্মীকি মুনিয়ে ভাবিলে চাগে, যদি মই এই ৰাক্ষসটোৰ নামটো কেনেবাকৈ যদি ৰামায়ণখনত লিখি দিওঁ, তেনেহ'লে ৰামায়ণখন অপবিত্ৰ হৈ যাব বুলি ভাবিয়ে চাগে নামটো নাই লিখা বুলি। গতিকে কেনেবাকৈ যদি আপুনি ৰাক্ষসটোৰ নামটো পাই যায়, তেতিয়া আমাক জনাব বুলি। ঔ হৰি ঔ ৰাম। বুজি পাইছেনে কথাটো? গতিকে প্ৰশ্নটো সদায় ভকতক কৰিব লাগিব। উত্তম প্ৰশ্ন যিটো ৰজা পৰীক্ষিতে সুধিছে, শুকগুৰু ৰজা পৰীক্ষিতে উত্তমৰো উত্তম প্ৰশ্ন কৰিছে, জগতৰ হিতৰ প্ৰশ্ন, যিটো নিজৰ প্ৰশ্ন নহয়। সন্ত মহন্ত নিজৰ হিতৰ কথা চিন্তা নকৰে। যিজন ভকত হয়, কৃষ্ণ ভক্তি কৰা নিত, হে মনক সংযম,
দিয়া দান সমস্তকে বুদ্ধি কৰি সম পৰকে হে উপকাৰ কৰে দিনে ৰাত্ৰি তাৰ উপদেশে গুছে ভৱ ভয় ভ্ৰান্তি খনিতক নাহি ৰহে হৰি এৰি ভিন্ন জানিবা মুনিয়ে হি ভকতৰ চিহ্ন ভকতৰ চিহ্ন ভকত কোনজন এই কথাটো ভাগৱতত কৈছে কৃষ্ণ ভক্তি কৰা নিত মনক সংযম দিয়া দান সমস্তকে বুদ্ধি কৰি সম পৰৰ ধৰ্মক নিনিন্দিবা কদাচিত পৰৰ ধৰ্মটোক নিন্দা কৰিবলৈ মনা কৰিছে আৰু এই দুৰ্ঘোৰ মায়া সংসাৰৰ প্ৰতি ভকতৰ ভয় নাই আৰু ভকতৰ উপদেশত ভকতে উপদেশ দিলে এই ভৱ সংসাৰৰ পৰা পাৰ হ'ব পাৰে গতিকে ৰজা পৰীক্ষিতে উত্তমৰো উত্তম প্ৰশ্নটো কৰিছে যেতিয়া শুকগুৰুক দৰ্শন পালে শুকগুৰুক দৰ্শন পাই তেখেতে কৃতকৃত হ'ল আপোনালোক জানে ভাগৱতৰ আৰম্ভণিৰ কথাটো অকণমান কৈ দিওঁ ৰজা পৰীক্ষিত গংগা নদীৰ পাৰত কুখাৰু নামৰ ঠাইত যেতিয়া অভিশাপ পালে ৬০,০০০ ততোধিক ঋষি মুনিক আমন্ত্ৰণ জনালে এজন দেৱ ঋষি ৰাজ ঋষি ব্ৰহ্ম ঋষি মহ ঋষি ৪ প্ৰকাৰৰ ৪ বিধৰ ঋষিক মাতিছে অংগিৰা পুলস্তি ভৃগু এজন ঋষিয়ে সাগৰকো গিলি খাই দিব পাৰে এনেকুৱা ঋষিক মাতিছে আৰু ঋষিসকলক প্ৰশ্ন কৰিছে ৰজা পৰীক্ষিতে হে ঋষি সমাজ মই ৭ দিনৰ ভিতৰত মৰিম আৰু মৃত্যুমুখী মানুহ কি কৰা উচিত ম্ৰিয়মান লোক প্ৰশ্ন কৰিছিল বা মৃত্যু ভয়ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা কিবা উপায় আছে নেকি তোমালোকৰ ওচৰত তেতিয়া এজন ঋষি থিয় হৈ কৈছে তুমি মৃত্যু ভয়ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবা এটা কাম কৰা তুমি যজ্ঞ কৰিব লাগিব ৰজা পৰীক্ষিতে কৈছে মই কিমান দিন যজ্ঞ কৰিম ঋষিজনে কৈছে তুমি ১০০ বছৰ যজ্ঞ কৰিব লাগিব ৰজা পৰীক্ষিতে কৈছে যে মই জীয়াই থাকিম মাত্ৰ ৭ দিন অনলি 7 ডেজ আৰু যজ্ঞ কৰিবলৈ কৈছে কিমান দিন ১০০ বছৰ গতিকে সেই দৰৱটো সেই ঔষধটোক নাকচ কৰিলে ৰজা পৰীক্ষিত এজন ঋষিক প্ৰশ্ন কৰিছে বোলে মৃত্যু ভয়ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কিবা উপায় তোমাৰ ওচৰত আছে নেকি ঋষিজনে উঠি কৈছে তুমি দান কৰিব লাগিব দানতহে দুৰ্গতি হৰণ হয় নাইকিয়া হয় বোলে কিমান দিন দান কৰিব লাগিব ৯ মাহ দান কৰিবলৈ কৈছে ৰজা পৰীক্ষিতে কৈছে মই জীয়াই থাকিম মাত্ৰ ৭ দিন আছে সময় হয়নে আৰু তুমি দান কৰিবলৈ কৈছে কিমান দিন ৯ মাহ সেই দৰৱটো ঔষধটো কামত নাহে নাকচ কৰিছে তাৰপিছত এজন ঋষিয়ে কৈছে তুমি ব্ৰত কৰিব লাগিব ১ মাহ তেতিয়া ৰজা পৰীক্ষিতে কৈছে মই জীয়াই থাকিম মাত্ৰ ৭ দিন তেতিয়া লগে লগে বিনা নিমন্ত্ৰণত এজন ভকত আহিল ভকত মানে পৰম সিদ্ধ যাক মুনীন্দ্ৰ বুলি কৈছে মুনিসকলৰ ৰজা দিগম্বৰ ভেক লৈ আহিছে নিমন্ত্ৰণ নোহোৱাকৈ আহিছে কোনোবা যদি আপোনাৰ গৃহত ভকত এজন যদি আপুনি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভাগ্য বুলি ভাবিব
কাৰণ নিমন্ত্ৰণ দিলে ভকতজন আহি পাইছে, আপোনাৰ ভাগ্য ভাল বুলি ভাবিব। আৰু যদি বিনা নিমন্ত্ৰণত আপোনাৰ গৃহলৈ আহি গ'ল কোনোবা এজন ভকত, তেনেহ'লে পৰম ভাগ্য বুলি ভাবিব দেই। ঔ হৰি পৰম ভাগ্য। গতিকে বিনা নিমন্ত্ৰণত আহিছে ৰজা পৰীক্ষিতৰ ওচৰত, নিমন্ত্ৰণ নকৰাকৈ আহিল। ৰজা পৰীক্ষিতক ফালে চাই কৈছে, এই ৰজা পৰীক্ষিত তোমাৰ সময় কিমান আছে কোৱা। ৰজা পৰীক্ষিতে কৈছে মোৰ মাত্ৰ 7 দিন আছে। শুকগুৰুৱে কৈছে তোমাৰ ওচৰত বহুত সময় আছে, মই তোমাক 2 দণ্ডতে গতি দিম। কাহিনী এটাও কৈছে প্ৰথম স্কন্ধত, ওলাই গ'ল। অল্পকালে সাধে সিদ্ধি কৃষ্ণৰ ভকতি, 2 দণ্ডে পাইলা গতি খটাংগ নিৰপতি। যে যিজন মানুহে মৃত্যুৰ বেলিকাত পৰমাত্মা ভগৱন্তক 2 দণ্ড মানে 1 দণ্ডত 24 মিনিট, কেৱল 48 মিনিট ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰাৰ লগে লগে গতি পোৱা খটাংগ নামৰ ৰজা এজনৰ কথা শুকগুৰুৱে কৈছে। খটাংগ ৰজা, কিছুমান ৰজা এই পৃথিৱীৰ মনুষ্য ৰজাসকলে দেৱতাসকলক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে স্বৰ্গলৈ যায়, এই পৃথিৱীৰ পৰা যায়। দশৰথ ৰজাও গৈছিলে, নহুক গৈছিলে, অম্বৰীশ ৰজা গৈছিল, খটাংগ গৈছিল। দেৱতাসকল নিজকে ৰাখিব নোৱাৰে, অসুৰৰ ভয়ত পলাই পলাই থাকে। পৃথিৱীৰ পৰা গৈ ৰজাসকলে ৰক্ষা কৰে। গতিকে সেই দেৱতাবিলাকক পূজা কৰিলে আমাৰ কিবা লাভ হ'ব বাপ? যিবিলাক দেৱতা নিজকে ৰাখিব নোৱাৰে, সেইবিলাক দেৱতা কোনোবাই সেৱা কৰি পূজা কৰি কিবা ফল পাব নেকি? নাপায়। ধ্যান দি শুনিব। গতিকে সেই খটাংগ মুনি যেতিয়া দেৱতাৰ সকলক সুধিলে, মই স্বৰ্গলৈ গুচি আহিলোঁ, তোমালোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলা, অসুৰবিলাক নিধন কৰিলোঁ, তোমালোকক মুক্ত কৰিলোঁ। গতিকে স্বৰ্গৰ সময় আৰু পৃথিৱীৰ সময় বেলেগ। গতিকে মোৰ সময় কিমান আছে, আয়ু কিমান আছে, আৰু মই ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সেইবুলি খটাংগ ৰজাই দেৱতাসকলক সুধিলে। খটাংগ ৰজাক দেৱতাসকলে কৈছে যে যেতিয়াই তুমি স্বৰ্গলৈ গুচি আহিলা, পৃথিৱীৰ সময় তোমাৰ যিবিলাক মাটি বাৰীৰ ৰাজ্য যিমান আছিলে সকলো বস্তু শূন্য হৈ গ'ল, এতিয়া বাঞ্জাৰ হৈ গ'ল। তাত তোমাৰ ধূলি এটাও নাই। তোমাৰ কিমান বোলে পৰিবাৰবিলাকো নাইকিয়া হৈ গ'ল। গতিকে তোমাৰ সময়ো আকৌ বেছি নাই, মাত্ৰ 2 দণ্ড, তুমি মৰিবই লাগিব, মৰিবা আৰু সময় নাই তোমাৰ। তেতিয়া স্বৰ্গৰ পৰা এখন বিমান দি পঠিয়াইছে ভকতি কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ স্বৰ্গত ভকতি নাই। দেৱতাসকল সেইকাৰণে মনুষ্য হৈবাৰ কাৰণে বাঞ্ছা কৰে। দেৱৰ বাঞ্ছনী এইটো নৰতনী, ব্ৰহ্মাৰ বাঞ্ছনী এইটো নৰতনী। দেৱতাসকল মনুষ্য হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, কাৰণ মনুষ্য হ'লেহে ভগৱানৰ ভকতি কৰিব পাৰে। পৃথিৱীলৈ আহিল, অতি শীঘ্ৰে আহিলে বিমানত বহি, আৰু 48 মিনিট মাত্ৰ ভগৱানৰ স্মৰণ কৰিছে। বোলে স্মৰণম মাত্ৰেণ জন্ম সংসাৰো বন্ধনো বিমচ্যতে, প্ৰভু বিষ্ণুৱে নমো বিষ্ণুৱে নমো নমঃ। যাৰ নাম স্মৰণ কৰাৰ লগে লগে ভৱ সংসাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। বুজি পাইছেনে? গতিকে ৰজা পৰীক্ষিতক কৈছে, মই তোমাক 2 দণ্ডতে গতি দি দিম। জীৱা তুমি 7 দিন, চিন্তা কৰা কি কওঁ, তুমিতো 7 দিন জীয়াই থাকিব, গতিকে চিন্তা নকৰিব। গতিকে কৃপালু বাপাই সমস্ত ৰজা পৰীক্ষিত মৰিব 7 দিনৰ ভিতৰত, আৰু আপুনি ময়ো মৰিব লাগিব আকৌ 7 দিনৰ ভিতৰত। কাৰণ 8 নম্বৰ দিন কোনো কেলেণ্ডাৰতে নাই, আছেনে? ৰজা পৰীক্ষিতও মৰিব 7 দিনৰ ভিতৰত,
আৰু আপুনি ময়ো মৰিব লাগিব 7 দিনৰ ভিতৰত 7টা দিন আপোনাৰো 7টা দিন ৰজা পৰীক্ষিত আপুনি